Hello everyone, welcome back to Career Flight. Today I am going to discuss some MCQ based on the Assam Tribune analysis from 2nd May to 7th May. Okay, this is weekly analysis. Jodi apnaloke agor lessons khini soa nai Assam Tribune analysis or hekhini lessons apnaloke Career Flighter junto YouTube channel hoy tate available ase apnaloke sabo pare. And these videos, these lessons are very important from exam point of view like APSC, UPSC and other competitive exam. Okay, so আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা sentence re every positive value has its own price in negative terms. The genius of Einstein leads to Hiroshima by Pablo Picasso. And another one, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Okay, so first phase tut koise je hokolu eta positive value eta negative terms thakibo pare jeneke Einsteinor juntu invention asile tar karone juntu Hiroshima juntu kando hol hetu kotha kobo bicharise. so hokolu dhoroner positive value eta negative terms thake tarupori Albert Einsteiner aru eta sentence, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. যদি আপোনালোকে এটা সুখী জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰক আৰু কোনো ধৰণৰ মানুহ বা কোনো বস্তুৰ লগত আপোনালোকৰ লক্ষ্যটো যাতে থাকিব নালাগে, নিজৰ লাইফৰ কাৰণে নিজে আপোনালোকে নিজৰ গোলটো সেট কৰক. সো এই দুটা সেন্টেন্স যোনটো আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখনত মই পাইছিলো আপোনালোকৰ কাৰণে এটো আগবঢ়ালো. সো আমি এতিয়া দেৰি নকৰো, ফার্স্ট নিউজ তো চাও আমি রেশন কার্ড ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড. সো আমার নিউজ এটা আহিছিলে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ডৰ ওপৰত নিউজ আহিছিলে. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয়, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম হয়. ইয়াৰ লগত আমি লাষ্টত মেইনছ ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যনো আপোনালোকক দিম প্ৰেক্টিচ সেশনৰ কাৰণে. তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড স্কিম ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই. ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড স্কিম ইনিশিয়েট কোনে কৰিছিলে? অপশন এ মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন. অপশন বি মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ, মিনিষ্ট্ৰি অফ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি. নম্বৰ ডি মিনিষ্ট্ৰিজ অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ. চ' ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড স্কিম এইটো ইনিচিয়েট কৰিছিলে অপশন এ, ডেট ইজ মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন. অ'কে, নেক্সট Number 2, which one of the following statement is true for one nation one ration card scheme? Aru eta question ami attempt koru. Option A, introduce the nation-wise portability of ration card holder. Option B, this scheme is under National Food Security Act 2019. It provides for coverage up to 75% of rural and 50% of urban population for receiving subsidized food grains. So option D, all of the above are correct. So one nation one ration card scheme etu amar ki hoise nation wide etu launch kora hoise. Apnalokor hoyto karobar ghore ghore ration card thakibo pare aru ei ration card khon jodi loi ja apnaloke subsidy pabo juntu apnaloke ration kinibor karone goise. ঠিক আছে, এতিয়া ওয়ান নেশন ওয়ান ৰেচন কাৰ্ডৰ স্কিমৰ আন্ডাৰত কি কৰিছে? যদি আপুনি অসমৰ সিটিজেন হয় তেতিয়াহলে এই অসমত থকা ভেলিড থকা ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে যদি বেলেগ ষ্টেটত যায় তেতিয়াহলে তাৰ সুবিধাটো আপোনালোকে নাপাবও পাৰে. কিন্তু ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড স্কিমৰ আন্ডাৰত কি কৰিছে? একেখন কাৰ্ডে অসমত থকা এজন মানুহ ফৰ এক্সাম্পল তেওঁ কিবা কাৰণে বেলেগ এখন ষ্টেটত শিফট কৰিব লগা হ'ল, তেতিয়াহলে ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ডৰ আন্ডাৰত সেই একেখন কাৰ্ডে বেলেগ ষ্টেট বিলাকত এপ্লিকেবল হ'ব. ঠিক আছে, অপশ্যন বি, দিছ স্কিম ইজ আণ্ডাৰ নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি. দিছ ইজ অলছ' ৰাইট. ইট প্ৰভাইডছ ফৰ কভাৰেজ অফ 75% ৰুৰেল এণ্ড 50% আৰ্বান পপুলেশ্যন. এইটো আমাৰ শুদ্ধ হয়. ৰুৰেল পপুলেশ্যন 75% কভাৰ কৰে আৰু আৰ্বান পপুলেশ্যন 50% কভাৰ কৰে one nation one ration card scheme. So yat ki hobo? Option D, that is all of the above options are correct. Okay, next আমি discuss কৰো আৰু এটা questions. Which of the following state of India have joined one nation one ration card scheme recently news দিছিলে যে কোনখন ষ্টেটে one nation one ration card already join কৰিছে? অপশন এ উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশন বি আসাম, অপশন সি বিহাৰ, অপশন ডি গুজৰাট. ওকে, সো ইয়াৰ কোডছ খিনি চাই লওঁ. এ অনলি, এ এণ্ড চি অনলি, এ বি চি আৰ কাৰেক্ট, all of this. এতিয়া ইয়াতে চাওক উত্তৰ প্ৰদেশ
চৰকাৰ আৰু বিহাৰ এই দুইখন ষ্টেটে ৰিসেন্টলি ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড জইন কৰিছে এতিয়ালৈকে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড এটো এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই যদিও সাবসিডাইজ ফুড আমাৰ অসমত এভেইলেবল আছে কিন্তু এইটো স্কিম আমাৰ অসমত আনিবহে এতিয়ালৈকে অনা নাই সো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব A and C are correct. So option B, that is A and C both are correct. Okay. Now, arota bostu ami pohila eta basic requirement for one nation one ration card scheme. Amak one nation one ration card scheme or karone basic facilities, basic requirement ki hobo pare. First requirement hoise installation of electronic point of sales machine. So ekhon rajyot jodi one nation one ration kit ration scheme etu jodi aunibo hoy tetia hole electronic machines lagibo amar tarupori amar আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আমাক লাগিব যোনটো NFS ডাটাৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই দুটা বেসিক ৰিকুৱাৰমেন্ট আমাক লাগিব আৰু সেই কাৰণে অসমত এতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড স্কিম ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ সকলোৰে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড নাই আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মেচিনৰো আমাৰ অভাৱ আছে ওকে নেক্সট নিউজটো চাও লকডাউন disease hit state piggery sector hard so apnalake recently gome paise sake jeneke amar state or juntu piggery sector ase eta jodu fever hoise teolukor he figure to nam hoise african swine flu ei fever to karone bahut pig amar অসমত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড আমি এটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম এটো অলৰেডি ট্ৰেন্ডিংত আছে যে নিউজ আৰু এটা আহিছিলে কন্টেইনিং আফ্ৰিকান সোয়াইন fever as difficult as COVID-19 expert. Okay, so আমি এটা question attempt কৰো which of the following state is having highest population of pigs in India? So আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটত সকলোতকৈ বেছি pig population আছে অপশন A অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশন B নাগালেণ্ড অপশন C আসাম অপশন D মণিপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশন C আসাম মনত ৰাখিব অসমত সকলোতকৈ বেছি pigs population আছে Next question number 5. Which of the following are true for NISAT? So NISAT came into existence on 18th July 2014. NISAT or ligoto eta news ahisile aru etu launch hoisile 8 July 2014. It is a institute for research on exotic and emergent pathogens of animals. So a NISAT eta hoise research institute hoy aru yar full form to hoise National Institute of Highway Security Animal Disease NISAT আৰু এটো সিচুৱেটেড হয় ভূপাল মধ্য প্ৰদেশ ওকে সো ইয়াত কি হয় আমাৰ গুটেকিটা অপচনে হয় যোনটো শুদ্ধ হয় নিসাদৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে তাৰোপৰি নিসাদ কি হৈছে ৰিসেন্টলি যোনটো আমাৰ পিক বিলাকৰ যোনটো বেমাৰ হৈছে যোনটো আফ্ৰিকান সোয়াইন ফ্লু হৈছে বুলি এখন ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰায় নিসাদ যোনটো ইনষ্টিটিউট হয় তেওঁ সাইন্টিস্ট সকলে এটো পৰীক্ষা কৰিছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ গুটেকিটা অপচন শুদ্ধ হয় এটো ভূপালত আছে ভূপালৰ মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত নেক্সট আৰটা নিউজ আমি পঢ়ু নিউজ অন ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম এতিয়া কোভিড-19 ৰ যোনটো পেন্ডেমিক সিচুৱেচন হয় তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অসম গৱৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম লঞ্চ কৰিছে আমি হেগিটা চাও যে কোনকিটা ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম হয় এটো ওপেন কৰিছে সো ফাৰ্স্ট ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম হৈছে দূৰদৰ্শন যোনটো চেনেল হয় টিভি চেনেল হয় ক্লাস 9 আৰু 10 ৰ কাৰণে সায়েন্স আৰু মেথছৰ যোনটো ক্লাস হয় এটো টেলিকাস্ট কৰিব মানডে টিউজডে আৰু থাৰ্সডে আৰু ইউটিউব চেনেল এটা আছে আসাম গৱৰ্ণমেণ্টৰ দ্যাট ইজ বিশ্ববিদ্যা আসাম তাৰ জৰিয়তে ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 10 লৈকে সায়েন্স মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ক্লাसेस হ'ব তাৰোপৰি ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰা হৈছে আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে তাৰোপৰি ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম এটা লঞ্চ কৰা হৈছে এপছ হয় এটো যাৰ নামটো হৈছে দীক্ষা আমাৰ যোনটো মহামাৰী সিচুৱেচন হৈ আছে সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে প্ৰত্যেকটো নিউজ কনফাৰেন্সত তেওঁ কৈছে যে দীক্ষা এপটো লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আৰু দীক্ষা এপটো আপোনালোকক ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে যাতে এই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ পঢ়াৰ কোনো ধৰণৰ বিঘিনি নহয় Okay, so a Diksha, মনত ৰাখিব Diksha আৰু বিশ্ববিদ্যা আসাম এই দুটা আমাৰ অনলাইন প্লেটফৰ্ম হয় তাৰোপৰি আমাৰ নিউজ চেনেল লাইক দূৰদৰ্শন আৰু
ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰেমো ইয়াত ইনক্লুডেড আছে সো আমি এটা কোৱেশ্চন এটেম্প কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ই লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম ডেভেলপ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ফৰ ষ্টুডেণ্টছ আপ টু ক্লাছ 10 অপশ্যন এ দীক্ষা অপশ্যন বি বিশ্ববিদ্যা আছাম both option A and B option D none of this so ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব that is option C both A and B are correct দীক্ষা আৰু বিশ্ববিদ্যা আছাম দুইটা আমাৰ ই লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম হয় অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েট কৰিছে নেক্সট এটা নিউজ আহিছিলে নিউজ অন মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাৰ ওপৰত এটা নিউজ আহিছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাৰ আণ্ডাৰত বহুত ধৰণৰ কৰাপচন হৈছিলে ঠিক আছে আৰু সেই কৰাপচনৰ ওপৰত এটা নিউজ আহিছিলে নিউজটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু স্কিমটো আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সো আমি আমাৰ নিউজটো যোনটো মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা হয় সেইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা ইজ এ নিউ স্কিম for farmers launched by Assam government on অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ যোনটো আনসাৰ হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন মোক দিব কাৰণে নাপাহৰিব কাৰণ এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হয় অপশ্যন এ 10 February option B 11 February option 10 January 2019 11 January 2019 okay so option A B C D ভিতৰত question number 7 ৰ যোনটো আনসাৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত দিব কাৰণে নাপাহৰিব মই পাছত আপোনালোকক চেক কৰিম next question number which of the following is are true for Assam মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনা মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি সা-সঁজুলি যোজনাৰ আণ্ডাৰত তলৰ কোনটো সেন্টেন্স শুদ্ধ হয় সুধিছে Option A, the main purpose of launching Mukhyamantri Krishi Sahayojana Yojana or CM Farm Tool Scheme for farmers is holistic development by implementing several farm mechanization scheme. Number B, Assam government will cover 5 lakh farmers families for the state and each farmer will be provided a financial benefit of rupees 5,000 under the scheme. Number C, tenant farmers or serve copper with minimum cultivation area of 1 acre 3 bigha considered eligible under the scheme and option D small and marginal farmer will with minimum age 21 years are eligible for the scheme so your option A B C D গুটেগিটা শুদ্ধ হয় 5 লাখ ফ্যামিলিক দিব 5000 টকা কৈ দিব ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট আৰু মিনিমাম আমাৰ হ'ব লাগে 1 acre বা 3 বিঘা মাটি হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ যোনখিনি ফাৰ্মাৰ্স হয় হে ফাৰ্মাৰ্স খিনি 21 years eligible হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব all of these options are correct next question number 9 আৰু এই নিউজটো আমি চাও নিউজটো আহিছিলে নৰ্থ ইষ্ট লাৰ্জ ফিশ সিড মাৰ্কেট ৰিঅপেন্স ইন ৰঙিয়া সো আপোনালোকে এটো প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে নৰ্থ ইষ্ট লাৰ্জেষ্ট ফিশ সিড মাৰ্কেট ক'ত আছে আহিব পাৰে question 9 নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট ফিশ সিড মাৰ্কেট লোকেটেড অন দা বেংক অফ ইয়াৰ আনসাৰটো মই লিখি দিছো that is বৰলিয়া ৰিভাৰ অফ ৰঙিয়া সো বৰলিয়া ৰিভাৰ অফ ৰঙিয়াৰ ওচৰত এখন ফিশ মাৰ্কেট আছে ফিশ সিড মাৰ্কেট আছে আৰু হেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ ফিশ সিড মাৰ্কেট হয় ঠিক আছে next news আমি পঢ়ো Surface Act 2002 question number 10 which of the following is are true for Surface Act 2002 Surface Act to amar important hoy recently eto newsot asile option A the act can be utilized to tackle the problem of non performing asset enukwa dhonor asset hoy juntu ji asset or pra kono dhonor future ami interest ateleke পোৱা নাই okay so 90 days or ভিতৰত যদি he asset or pra kono dhonor interest ami napaw hetuk ami non performing asset বুলি কোৱা হয় বেংকৰ ভাষাত ঠিক আছে it stands for non performing asset or লগত related হয় Surface Act option B to বহু it stands for the securitizations and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act okay so Surface Act খনৰ এটো ফুল ফর্ম হয় ফুল ফর্ম তো ইমান বেছি ইম্পর্টেন্ট নহয় আপোনালোকে Surface Act লিখিলো আপোনালোকে নম্বৰ পাবো next option C this act makes courts intervention unnecessary in case of secured loans the first asset reconstruction company ARC of India ARCIL was set up under this act next option D
SARFAESI Act is a legislation that allows bank and other financial organization to recover bad loans effectively. So SARFAESI Act আমাৰ exam point of view পৰা বহুত important হয়. আমি next আমি ক্লাছত SARFAESI Act বিষয়ে detail এটা lesson provide কৰিম because it is important হয় যেনেকৈ নন পাৰফৰ্মিং এছেট বিলাকৰ প্ৰব্লেম দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই SARFAESI Act খন অনা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব all of these options are correct. Next question number 11, which of the following project has taken up to avoid urban artificial flooding in Guwahati? So আমাৰ আৰবান যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰব্লেম হয় সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে তলৰ কোনকেইটা প্ৰজেক্ট আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে? অপশ্যন এ ক্লিনিং এণ্ড ডিলিষ্টিং অফ পামহি ৱাটাৰ চেনেল, অপশ্যন বি বৰচিলা and Silasoku bill, NBCC drain and Bundajan Dipor bill. So gutegita A, B, C correct hobo, all of these are correct karon artificial flood যোন আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড মানে হৈছে যোনটো নেচাৰেল নহয় যোনটো মেন মেড ফ্লাড হয় ঠিক আছে এই মেন মেড ফ্লাড আমাৰ এই প্ৰবলেমটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটা প্ৰজেক্ট ছটা প্ৰজেক্ট অসম গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ক্লিনিং এণ্ড ডিলিষ্টিং অফ পামহি ৱাটাৰ চেনেল বৰচলা এণ্ড চিলাচকু বিল এনবিচিচি ড্ৰেইন এণ্ড মুণ্ডাজান আৰু দীপৰ বিল এই ছটাই তেওঁলোকে লৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 Which of the following has taken initiative to create a database for street children and linking them with the government scheme? Very important because eta editorial segment eta article ahisile je street children hokolor karone enekwa dhৰণৰ eta pandemic situation juntu হৈ আছে হেতু সময়ত street children or karone কেনেকুৱা ধৰণৰ initiative চৰকাৰে লৈছে so এই street children or karone NCPCR এটা initiative হাতত লৈছে কিমান ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন আছে আৰু এই ষ্ট্ৰীট চিলড্ৰেন খিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি স্কিম হয় তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ লিংক কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা ডাটাবেছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কোনে অপশ্যন এ ডেট ইজ NCPCR হেতু আমাৰ শুদ্ধ হ'ব NCPCR মানে হৈছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইট ওকে Next question number 13 NCPCR the National Commission for Protection of Child Act is a option A statutory body option B non statutory body option C independent body option D none of these ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব statutory body NCPCR এটা statutory body হয় because is NCPCR by the act of law ইয়াক basically establish কৰিছিলে হেকাৰণে এটো এটা statutory body হয় Next question number 14 which of the following is true for NCPCR It is set up in 2007 this is correct under the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 Next question number B this commission has a chairperson and 6 members of which at least 2 should be women so a NCPCR under কি হয় 6 জন মেম্বাৰ থাকে আৰু 6 জন মেম্বাৰ ভিতৰত 2 জনী মহিলা হ'ব লাগে Option C members of commission appointed for 3 years 3 বছৰ কাৰণে এই মেম্বাৰ সকলক এপইন্ট কৰা হয় NCPCR মেম্বাৰ সকলক সো এই অপশন answer ইয়াত D অপশন হ'ব গুটেকিটা ইয়াতে শুদ্ধ হয় মনত ৰাখিব এটো সেটআপ হৈছে 2007 ত সো NCPCR বেসিক্যালি ফাংশনস খিনি কি হয় ফাংশনস খিনি মই ইয়াতে নোট কৰি দিছো আপোনালোকে পঢ়ি লব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ফাংশনস খিনি আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যোনটো PDF ফাইল হয় আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াৰ PDF টো লব পাৰে ওকে নেক্সট আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 In the feature photography section which of the following personnel receive Pulitzer Prize 2020 from India so Pulitzer Prize যোনটো হয় হেতু আমাৰ কেজনমান ইন্ডিয়ানছে পাইছিলে আৰু সেই ইন্ডিয়ানছ কেজনৰ নাম কি কোনটো ক্যাটাগৰীত পাইছিলে ফিচাৰ ফটোগ্ৰাফি ক্যাটাগৰীত আমাৰ কেজনমান ভাৰতীয় পুলিটজাৰ প্ৰাইজ 2020 পাইছিলে ঠিক আছে অপচন এ দাৰিয়াসিন অপচন বি মুখতাৰ খান অপচন সি চেন্নি আনন্দ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অল অফ দিজ আৰ কাৰে এই তিনজন ভাৰতীয় পুলিটজাৰ প্ৰাইজ পাইছিলে নেক্সট Question number 16 The Pulitzer Prize is an
award for achievement in newspaper, magazine and online journalism, literature and musical composition in the United States. It was established by Joseph Pulitzer in the year. So a Pulitzer prize to kot dia hoy important hoy newspaper, magazine, online journalism, literature aru musical composition karone dia hoy aru Joseph Pulitzer etu basically established korisle United States year base hoy kuntu yearot ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশন বি, that is 1970. মনত ৰাখিব পুলিটজাৰ প্ৰাইজ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমাৰ যোন কিজন ইণ্ডিয়ানে দাৰিয়াছিন, মুখতাৰ খান আৰু চেনি আনন্দ এই তিনজন যোনজন ভাৰতীয় হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ কেইখনমান ফটো তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে আৰু এই ফটো কেইখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুলিটজাৰ প্ৰাইজ পাইছিলে। নেক্সট নিউজ আছে বন্দে ভাৰত মিছন, ইণ্ডিয়া লঞ্চেছ মেছিভ ৰিপ্ৰেটাইজেশ্যন drive for Indian national. So Bande Bharat Missioner underot আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যোনবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ আছে তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ওকে, সো আমি কোৱেশ্চন এটা ডিসকাস কৰো। কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 17, ইণ্ডিয়া লঞ্চেছ মেছিভ ৰিপেট্ৰিয়েশ্যন ড্ৰাইভ ফৰ ইণ্ডিয়ানছ নেশ্যনেল আণ্ডাৰ দ্য স্কিম। সো ইণ্ডিয়া কোনটো স্কিম লঞ্চ কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল সকলক ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে। অপশন এ বন্দে ভাৰত মিছন আমি অলৰেডি পঢ়িলো। সমুদ্ৰ সেতু মিছন অলৰেডি এইটো এটা হয় যদিও মই ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই। বন্দে ভাৰত মিছন সমুদ্ৰ সেতু মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ বাহিৰত থকা ইণ্ডিয়ানছখিনি ভাৰতলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চ' বোথ অপশন এ এণ্ড বি আৰ কাৰেক্ট। অ'কে, So, eta additional fact ami ete pohilo. India has formally launched the largest repatriation program, Bande Bharat Mission, which was not only looks into bringing back Indians national, but also those NRI who want to return to their respective countries, whereby they have family, job, etc. The Ministry of External Affairs is also focused on rehabilitations of those Indian national who have been rendered unemployed. Okay, next news to pohu news asile Geo Parsi making difference in the halting population decline. So amar Persian যোনবিলাক পপুলেশ্যন হয় সেই পপুলেশ্যন বিলাকৰ যোনটো সংখ্যা এইটো বহুত কম হয় আৰু এই সংখ্যা বঢ়াবৰ কাৰণে পাৰ্চিয়ান পপুলেশ্যন বিলাক পাৰ্চি পপুলেশ্যন তাৰ কাৰণে জিঅ' পাৰ্চি বুলি এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে, সেইটো ওপৰত এটা নিউজ আহিছিলে। অ'কে, চ' কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ফৰ জিঅ' পাৰ্চি স্কিম। অপশ্যন এ, জিঅ' পাৰ্চি স্কিম ৱাজ ইনিচিয়েটেড বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ ইন দ্য ইয়েৰ 2013 সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হয়। অপশ্যন বি, the main objective of the scheme was to arrest the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured intervention. So, a Geo Parsi junto scheme hoy, a scheme or joyote, amar junto Parsi population hoy, Parsi population bilak মানুখিনি কাউন্সেলিং কৰা হ'ব, কাউন্সেলিং কৰি তেওঁলোকৰ কিয় ইমান জন্মৰ হাৰ কম হয়, পপুলেশ্যন কিয় হয় তাক সাইন্টিফিক মেনাৰত ডিসকাস কৰা হ'ব। আৰু অপশ্যন চি, মহাৰাষ্ট্ৰ has the highest Parsi population in the country followed by Gujarat. This is also right. Option D, demographically 31% of the Parsis are aged above 60 years. এইটো আমাৰ শুদ্ধ হয়। এতিয়া পাৰ্চি পপুলেশ্যন খিনিয়ে কি কয় তেওঁলোকে বিয়া পাতিব নিবিচাৰে। আপোনালোকে যদি গুগলত চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে তেওঁলোকে বিয়া পাতিবৰ কাৰণে নিবিচাৰে আৰু ডেমোগ্ৰাফিকেলিও তেওঁলোকৰ 31% মানুহে 60 এজৰ ওপৰত আছে। তেওঁলোকৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো বহুত কম হয়। ঠিক আছে, সেইকাৰণে এই বেচিকেলি জিঅ' পাৰ্চি স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অল অফ দিছ আৰ কাৰেক্ট। অ'কে, চ' কিছুমান মই এডিচনেল ফেক্ট ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো। আপোনালোকে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19, World Thalassemia Day observed on. So, World Thalassemia Day কেতিয়া observe কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব 8 মে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2,
Question number 20 means answer writing or karane etu questions yate dia hoise practice session or karane karon mains or karane answer writing bahut eta important kotha hoy aru etu apnaloke practice koribo ghorot. That is critically discuss about the one nation one ration card scheme, discuss about the significance of the scheme in the light of COVID-19 pandemic situation. So ami discuss korisilu one nation one ration card scheme or kotha aru ei juntu question হয় প্ৰেক্টিস question হয় আপোনালোকে attempt কৰিব attempt কৰি পেলাই আমাৰ যোনটো careerflight@gmail.com ত পঠাই দিব পাৰে হেতু আমি চেক কৰি পেলাই আপোনালোকে কোড কিমানখিনি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে হেখিনি আমি জনাম আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিবা টপিক যোনটো আপোনালোকে বুজা নাই কমেন্ট সেকশনত মোক লিখিব পাৰে আৰু মই হেতু টপিক বুজাবৰ কাৰণে নেক্সট লেসনত মই বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং এন্ড ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্রাইব career flight channel. This is very important. আপোনালোকে আগৰ lessons খিনি চাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব. Thank you.